qui sont extrêmement importants et qui doivent être le levier de la politique de la ville, à savoir la mobilité, comme j'ai dit, le problème de l'infrastructure, le problème du ramassage et les déchets, qui sont aujourd'hui un handicap majeur à ce niveau-là. Donc, je pense, pour pratiquement résumer la chose, c'est la politique de la ville, c'est un petit peu la politique de tous les membres du gouvernement pour la réussite effectivement de la croissance urbaine dans des conditions qui sont des conditions homogènes et en même temps qui sont, disons, positives pour un avenir meilleur. السيد المؤثر والساده المحاضرين جميعا. السؤال ديالي للاستاذ سي جمال الخناتي. بطبيعه الحال الكل يثمن هذه النظره التي تتمسك بالموروث وتحاول ان تبني عليه بدل ان تاتي باشياء اللي هي لا تنتمي الى الواقع المغربي ديالنا. وهذه نظره طيبه ونظره جميله جدا، ولكن السؤال ديالي المطروح للسيد جمال هو انه بعدما يثمن العمل ديال السيد الوزير ويثمن المبادرات الى غير ذلك، وهو مستعد مع الهيئه ديالو الى غير ذلك من اجل المساعده ومن اجل سير قدما، من اجل تطوير المجال او النظره على الاقل الفلسفيه الى الواقع البناء المغربي، الواقع العمران المغربي. ولكن السؤال المطروح للسيد جمال هو كالتالي: هل للهيئه فقط هل لها ان تثمن وتساعد ام ان لا بد لها من بناء نظرة خاصة بالهيئة، ولكن نظرة للواقع كيف ينبغي أن يكون وللفلسفة كيف ينبغي أن تبنى؟ يعني هل لكم مبادرة شخصية خاصة بكم أم فقط تنتظرون أن تثمنوا وتساعدوا وتساهموا؟ وشكرا. بشير، احنا أستاذ ما معروفش عندنا في الصالونات ولا في اللقاءات باش نكرسوا الثقافة ديال العامزين. انا كنقول هادشي وكنضرر شاعر، هادشي غير معود فينا، وإلا حسيتي بها يمكن ما حضرتيش في الملتقى الوطني اللي تعيب عليا تنقول لك خصك تكون ايجابي. هذه سياسه وطنيه وسياسه البلاد، وعلاش تلاحظ بان المهنيين غايبين. ما حناش حاملين الشعار ديال التثمين، حنا كقوه اقتراحيه هيئه منظمه بظاهر ديال 1689 اللي خرج من الوقت اللي المرحوم الحسن الثاني تغمده الله برحمته استقبل المهندسين، ما عجبوش المعمار بالبلاد واستقبل المهندسين نخبه منهم واعطى توجيهات وخرج الخطاب، ومن ثم خرج القانون من 89. حنا كنشتغلوا والهيئه تخلقت 1941، غدا 70 سنه ديالها اجيال، وحنايا هيئه ديال 3400 مهندس في المغرب، ثلثي في القطاع الخاص وثلث في القطاع العام، والثلثي من هذه الاسره كتشتغل بين الدار البيضاء والرباط، و12 مجلس جهوي ومجلس وطني، حيت انا ما درتش التعريف ديال الهيئه ديال الهيئه. وحنا عندنا تواجد قوي على حسب المنتظر الدولي، الاتحاد العالمي، الاتحاد الافريقي، الاتحاد المتوسطي، هيئه المعماريين العرب، وكنحاولوا نعملوا في الدبلوماسيه المهنيه ونروجوا للسياسه الترابيه ديال البلاد، لان هذه مصالح عليا البلاد. ولكن حنا في هذا الشيء ديال القطاع والوزاره راه حنا منخرطين، حتى عندنا افكار تختلف على مكائن، كنحاولوا ندخلوا بالتثمين ونبلغوا الرسائل ديالنا، ماشي بالقطاع، ماشي بالعزوف، ماشي على الكرسي الشاغر. انا اكدت بان الوقت اللي السيد الوزير خذ هذا القرار يعني ما يمكن الا يدلج الصدر بان قال عندهم الحق، والمهنيين هما الاولين في حلقه الانتاج. سولتيني على التصورات، يمكن الاخوان الوزراء اللي كاينين هنا غادي يعبروا عليك على العديد. مؤخرا صيفطنا مشروع للحكومه قصد عقد برنامج التعاون، لان السي بوصيحه كيتكلم على العهد ديال الانخراط وديال المساهمه الجميع. حنا متفقين، عمر دابا شي فاعل باش شي حاجه بوحدو. فلذلك حنا كقوه اقتراحيه وتخلقنا من اجل نعاونوا الدوله، ما حناش نديروا لها، نعاونوها من اجل تنظيم القطاع. وعلى هاد اسباب النزول باش تخلقت الهيئه باش تنظم المزاوله ديال المهنه وتعاون الدوله كقوه اقتراحيه في وضع اقتراحات على مختلف السياسات.
وهنا الا رجعتي للارشيف انا اوجه لك دعوه مسؤوله امام العالم، تجي عندي المجلس الوطني نعطيك كل الاقتراحات اللي منها اللي بلغ السيد الوزير الاول ومنها اللي بلغ الشريك الاساسي وزير الاسكان، عقد اتفاق مع الحكومه ما لنا وما عليها على مستوى عده محاور، منها هادشي كنتكلموا عليه، وبدعم الدوله طبعا الهيئه بامكانات جد متواضعه. عندنا اتفاقيه كذلك مع العمران كاول منعش عقاري اللي توقعت في اليوم الوطني للمهندس المعماري، وكاين تعاون يعني في واحد المستويات مهمه، واملنا باش هاد الحكومه الحاليه ديال السنه هذه بعد المزاوله ان لا سؤال ديال العمق ما يسمى بسؤال العمق، فكنأكد لك الدعوه ونعطيك اخويا الاقتراحات، وما حناش حاملين شعار ديال العام زين. ملي كتكون حاجه مزيانه، انا هذه الحركه اللي دار الوزير مزيانه قلتها، وقلتها للاسف امام 100 واحد، ولكن خصك تشوف واش قلت نهار كان 1200 واحد. وشكرا. Bien, nous passons qui représente l'un des acteurs les plus importants de la politique de la ville, à savoir la Fédération nationale des promoteurs immobiliers. Alors, M. Yassine Lahlou, il est membre de la FNPI et responsable de la cellule communication, c'est ça ? La commission communication au sein de la FNPI, qui va nous parler du rôle des professionnels de l'immobilier dans l'accompagnement de la politique de la ville. Merci. Bonjour tout le monde, bienvenue à nos amis du Sénégal qui sont venus aussi écouter notre expérience sur le Maroc. Alors avant de parler sur le rôle de la Fédération et de la Côte d'Ivoire, bien entendu, pardon. Alors avant de vous parler de la politique de la FNPI sur la ville, moi j'aimerais vous toucher un ou deux mots sur la ville. Qu'est-ce que c'est la ville? On habite tous en ville, et qu'est-ce que c'est pour nous la ville? Alors pour moi la ville c'est un espace de rencontre entre les habitants de la cité. Et aujourd'hui j'estime que ce n'est pas le cas au Maroc. Pour nous la ville c'est un environnement de stress et d'insécurité. Qu'est-ce que c'est la ville? C'est aussi un espace de vie. C'est un espace de vie public où chacun doit trouver son rôle, où chacun doit respecter l'autre. Personnellement, chaque jour, j'ai le sentiment qu'on vit dans une ville où il y a plus d'égoïstes que de citoyens, où il y a une incivilité. Et ça, c'est en grande partie à cause de l'échec d'un peu de la politique de la ville, où les gens, au lieu de se sentir bien en ville, ils se sentent agressés. Et pour moi, dans le mot ville, il y a le mot vie, la vie. Et la vie, ça commence par la crèche, parc de jeux, maternelle, l'école, la salle de sport, le lycée, l'université, la mosquée, l'hôpital, le poste de police, le restaurant, la banque, supermarché, le théâtre, le cinéma. Évidemment, il y a l'habitation. Et nous, les promoteurs, on ne fait que l'habitation. On ne peut pas faire tout le reste. Et on ne peut pas être responsable de tout le reste. On ne peut pas venir nous dire « Ah, vous avez créé l'habitation où les gens vivent, donc pourquoi vous ne faites pas tout le reste ?» Ce n'est pas notre rôle. C'est le rôle de l'État. C'est le rôle de l'État d'organiser la ville. Ce n'est pas le rôle de la Fédération des promoteurs d'organiser la ville. Nous, on se substitue à la ville. On a le rôle de produire des logements. Et ces logements-là, ils s'articulent dans une stratégie. Ce n'est pas nous de faire la stratégie de la ville. Et on ne peut pas être responsable de certains échecs de la politique de la ville au Maroc. On soutient le gouvernement dans sa nouvelle stratégie. On est là pour faire tout ce qu'il faut pour produire des logements, pour aider les gens à sortir de conditions insalubres d'habitation. Pour vous donner quelques chiffres, en 2000,
il y avait un manque de logements d'à peu près 1,3 million. Aujourd'hui, nous sommes à 800 000. Les promoteurs produisent à peu près chaque année environ 150 000 logements pour combler ce manque. Cette stratégie, elle vient d'un travail de partenariat entre l'État et la fédération. Et la fédération, elle est prête à faire beaucoup de choses pour améliorer la qualité de vie de ces quartiers. Elle est prête à, par exemple, construire une mosquée quand il faut construire une mosquée en contrepartie de quelque chose. Un poste de police, une école. Mais elle ne peut pas faire tourner l'école. Elle ne peut pas faire tourner le poste de police. Et pour ça, nous, au sein de la fédération, on est là, on accompagne le gouvernement. On s'assoit pour discuter avec lui de toutes les stratégies de la ville, mais on ne peut pas faire quelque chose qui n'est pas notre rôle. Et les attentes des citoyens sont énormes, parce qu'on a comme benchmark des pays qui sont proches, qui sont l'Europe, mais on n'a pas les moyens de l'Europe. On n'a pas le niveau d'éducation de l'Europe. Et pour ça, il faut tenir compte de cette contrainte et essayer de faire en sorte que chacun joue son rôle. Nous, on a le rôle de produire, l'État a le rôle de mettre en place des stratégies, de les contrôler et de faire en sorte qu'elles soient appliquées partout. Et l'État a le rôle de fédérer le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Intérieur, le ministère chaque ministère qui a son rôle, l'État doit le fédérer. Un projet d'une nouvelle ville, ça ne peut pas être le projet d'un ministère. C'est un projet d'un gouvernement, d'un pays, d'un État. Et la fédération des promoteurs ne peut pas être responsable d'une partie de ce projet-là. Elle peut être l'un des accompagnateurs essentiels de ces projets. Aujourd'hui, la fédération des promoteurs, elle s'engage à produire le maximum de logements dans les conditions les plus strictes, à accepter n'importe quel contrôle. Mais elle ne peut pas s'auto-contrôler. C'est à l'État aussi de faire son rôle. Alors, nous, ce qu'on demande à la fédération, les gens de la fédération des promoteurs, qu'est-ce qu'ils demandent à l'État? Ils demandent à l'État de mettre un cadre pour que la vie et la ville soient dans les nouveaux quartiers. Et la fédération des promoteurs s'engage à faire de son mieux pour construire des choses où les gens seront bien. Mais l'État doit aussi faire un effort vis-à-vis des conditions de travail des promoteurs. Il faut que le côté administratif soit allégé. Il faut que les autorisations soient à la hauteur des ambitions du pays. On ne peut pas demander de produire 150 000 logements par an, d'avoir des logements pour la classe moyenne, des logements pour sociaux, et ne pas avoir de foncier, ne pas avoir d'accès au foncier, ne pas avoir pour avoir un permis d'habiter, attendre 8 mois, 9 mois, avec des conditions administratives draconiennes. Alors, moi je leur ai dit, au nom de la fédération des promoteurs, les promoteurs sont là pour construire de l'habitation, et ils feront le nécessaire et pour que ces habitations soient au mieux dans les normes les plus strictes de sécurité d'abord et ensuite d'esthétique, mais à l'État aussi de jouer son rôle. Et je le répète, mettre en place une stratégie, contrôler cette stratégie et faciliter le travail des promoteurs. Merci. Voilà, merci M. Yassine Hlo, en tout cas porteur d'un message de la FNPI, comme quoi les promoteurs immobiliers ne sont qu'un acteur parmi d'autres, des faiseurs, des fabricants de la ville. Mais en tout cas, la politique de la ville, c'est que tous les acteurs, tous les fabricants de la ville mettent la main dans la main pour concevoir et pour faire ensemble la ville. Merci Yassine Hlo. Tout de suite, nous allons écouter le responsable, M. Ahmed Tibaï, qui est le responsable de la structure centrale de suivi de la politique de la ville au ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la politique de la ville pour justement connaître en tout cas le contenu ou la signification officielle du ministère de ce concept.
nécessaire pour moi de venir au nom du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la politique de la ville pour partager avec vous, dans le cadre de ces activités scientifiques, cet atelier qui se tient en marge de la 14e édition du CID et qui ont, pour ce panel qui a comme thème principal la politique de la ville. C'est une occasion pour nous opportune pour faire le point, justement comme a dit si et que peut-être c'est l'occasion également de répondre à un certain nombre de soucis qui ont été soulevés il y a un moment. Malheureusement, ce n'intervient pas avec nous, mais certainement il exprime un peu les soucis de tout un chacun, de certains parmi nous. L'occasion également pour nous de vous écouter, pour un peu rectifier. On est en train de mettre les choses. On va partager avec vous ça rapidement. Donc, dans le cadre de cette intervention politique de la ville, de la conception d'outils de mise en œuvre, je vous propose qu'on la traite autour de 6 points. Donc, je vais un peu rappeler rapidement le cadre d'orientation sur lequel on s'est basé. Un petit rappel sur un processus quand même engagé, et c'est important quand même de le souligner pour dire qu'on est en train de construire une politique, pas une politique d'un ministère, on est vraiment en train de construire un chantier d'un pays, de toutes les franges de la société. Ça a été ainsi, ça a été un processus très participatif, très large. L'état des lieux, rapidement, je sais que parmi nous, c'est quand même des professionnels, des personnes averties qui connaissent un peu les grandes lignes, mais je crois que c'est important toujours de rappeler les grands indicateurs pour dire, encore une fois, que tout ce qui se fait actuellement est le reflet un peu de cet état des lieux. Le cadre conceptuel et stratégique, pour vous dire un peu officiellement quel est le contenu qu'on a donné à cette politique de la ville pour le contexte marocain. Et ensuite, je dirais quelques mots sur la mise en œuvre, la démarche et les outils qu'on adopte aujourd'hui. Et enfin, les perspectives pour un peu vous tracer quelles sont les perspectives sur lesquelles nous sommes aujourd'hui. Alors, le cadre d'orientation, bien sûr, nous partons d'une nouvelle constitution qui a consacré au moins sur 7 articles l'esprit de la politique de la ville, la régionalisation, la nécessité de faciliter l'accès au logement, les soins, la libre initiative de la compétition, le développement durable, etc. Je pense. Bien sûr, les orientations de REA, pour lesquelles, entre autres, Sa Majesté insiste en particulier sur la nécessité de faciliter, de favoriser le développement urbain dans le cadre d'une politique cohérente de la ville. C'était en juillet 2007. Ensuite, le programme gouvernemental s'est réalisé, on a rappelé quelques passages, donc c'est un engagement officiel de l'État pour instaurer cette politique de la ville et pour prendre toutes les mesures nécessaires pour la concrétiser. Un processus très participatif, une approche participative tous azimuts, donc avec des intervenants multiples. Donc en fait c'est une application de l'engagement du gouvernement dans le cadre de son programme, de partager cette politique avec l'ensemble des forces vives du pays, avec l'ensemble des institutionnels et des acteurs de la société. Donc, une diversité d'espaces d'échange, donc depuis le web, les ateliers, etc. Donc, c'était vraiment 6 mois dans lesquels ce ministère a travaillé d'arrache-pied, à charreter pour que ça soit vraiment partagé à tous les parlementaires, les élus, etc. Et je pense. Donc, les fruits, on a tiré de ces 6 mois 2 choses essentielles. Un, c'est la sensibilisation de tous ces acteurs. Je ne dirais pas adhésion, puisqu'on peut adhérer dans le cadre des concertations, mais on attendra pour voir la concrétisation. Aujourd'hui, on a quand même une sensibilisation. Et puis, deuxième acquis, un référentiel. Aujourd'hui, on a une visibilité, un cadre stratégique sur lequel nous travaillons et qui a été partagé, qui a été alimenté tout au long de ce processus de concertation dont j'ai parlé. Il a été, encore une fois, enrichi lors de ces assises nationales qui sont venues un peu corroborer ce processus. Et un peu quelques indicateurs pour dire que il y a de quoi s'inquiéter, je crois, pour nos villes aujourd'hui. La politique de la ville est bien un point nommé, un engagement officiel, mais sur la base, bien entendu, d'un contexte, d'un état des lieux partagé, je crois. Donc on a, pour aller à l'indicateur clé, pour dire qu'on sera
peut-être plus de 70% dans les villes à l'horizon 2020. On a une population qui a triplé en termes de population globale sur les 4 dernières décennies. Je vais jusqu'à bien sûr le recensement, mais une population urbaine dans les villes qui a quadruplé. Pour voir un peu les rapports, également le nombre de villes qui a été pratiquement triplé pour les grandes villes, plus de 100 000 habitants, moins de 50 000, moins de 20 000. Mais ce qui était également important à constater et à souligner, c'est que les moyennes villes de 20 000, 50 000 ou bien 50 000, 100 000 ont pratiquement été multipliées pour les premiers par 5 et pour les deuxièmes par 9. Pour dire quand même que c'est un réseau, c'est un atout pour l'armature urbaine marocaine. On est beaucoup plus sur une armature plus ou moins équilibrée. C'est une tendance des 4 dernières décennies dans laquelle on a une forte présence de la ville moyenne. Donc, des indicateurs pour dire en bref que sur 2% du territoire, on a plus de 58% de la population. On produit pratiquement 75% du PIB, 70% d'investissement qui va, et puis 43% de l'activité. Ça montre quand même que c'est un territoire qui est fort intéressant, qui est productif. C'est là où se crée la richesse et qui mérite toute l'attention, bien entendu, de l'État et de toutes les parties de la société. Donc les villes, les espaces productifs, un poids économique important et démographique, bien sûr, qui est aussi important. Donc les déficits, j'en énonce quelques-uns. Des espaces, on a quand même affaire à des espaces fragmentés, de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Une répartition des équilibres des équipements publics, un patrimoine en péril, des ressources naturelles menacées, des espaces périphériques qui sont sous pression, et puis des infrastructures et des systèmes de transport insuffisants. Quand même, en face de cela, on a des dynamiques positives qu'il faut souligner. On a quand même un certain nombre d'initiatives, des projets très importants dont a fait l'objet nos villes, des outils de référence stratégiques très importants dans lesquels il y a de la matière, il y a des orientations qu'il faut prendre. Et aujourd'hui, comme ça a été dit au début de cet atelier, on ne part pas de zéro. Il y a aussi bien de l'ingénierie, de la création, mais également de l'expertise de la part du privé par rapport à ce chantier, ce qu'on peut valablement mettre à profit pour cette politique. Donc, les défis, bien entendu, c'est la ville est appelée à relever le défi de la compétitivité, il doit préserver son environnement, il doit faire en sorte qu'il y ait plus de cohésion sociale au sein de sa composition sociale, une maîtrise de la croissance des villes, une complémentarité entre des vocations et des fonctions au sein du réseau des villes, donc on est une armature urbaine plus ou moins équilibrée. Bon, et j'en arrive au cadre conceptuel et stratégique. Le concept. Donc en 2 mots, on dit que la politique publique aujourd'hui, telle que nous l'avons un peu partagée lors des assises pour ceux qui ont assisté, c'est une politique qui vise à développer des villes inclusives, productives, solidaires et durables. Et à promouvoir un mode de gouvernance où l'État et les collectivités locales forment des partenariats avec le secteur privé, la société civile et tous les autres acteurs locaux dans le cadre d'une vision partagée de priorités et de plans d'action concertés. 6 objectifs. Le renforcement des villes en tant que pôle de développement, l'accroissement des capacités d'intégration économique, sociale et résidentielle des villes, la réhabilitation des villes historiques, la revitalisation des secteurs urbains en perte de compétitivité, l'amélioration du cadre de vie des zones urbaines qui connaissent un déficit en logement, en équipement et un faible taux de dessert en services urbains, enfin la promotion de la durabilité des villes. Donc c'est une politique interministérielle, intégrée, multipartenariale, contractuelle et participative. La mise en œuvre. Donc en termes de démarche et outils, donc trois niveaux, 3 échelles en fait, 3 échelles d'intervention qu'on a identifiées. Un niveau stratégique, c'est le niveau système urbain de l'armature, et dans lesquels bien sûr les outils stratégiques qu'on a en termes d'aménagement territoire joueront un rôle important. Donc à savoir le SNAT, le schéma national d'aménagement territoire, le schéma régional d'aménagement du territoire. Un niveau de ville, le deuxième niveau, ou bien la deuxième échelle d'intervention, le niveau ville, dans laquelle on a les territoires doivent s'atteler à produire, à préparer leur projet de ville,
Il commence par une synthèse un peu de toutes les conclusions, les orientations des outils stratégiques qu'on a, à savoir les SRAT, les plans d'aménagement, les PCD, les plans communaux de développement. Ensuite, dégager un consensus local sur les orientations du développement économique, social et spatial. Identifier les secteurs et les territoires prioritaires, donc identifier les priorités spatiales. Et ensuite, identifier les nouveaux pôles urbains à créer et à désigner les secteurs à rénover, à réhabiliter ou bien à restructurer. Donc ça, c'est le niveau de vie dans lequel c'est l'action locale. Localement, on doit quand même dégager dans un consensus, dans une démarche vraiment participative, un projet de vie qui doit ensuite faire l'objet d'une contractualisation dans le cadre d'un contrat de ville dans lequel on dégage les actions et programmes prioritaires dans les territoires qui ont été identifiés comme prioritaires lors du projet de ville. On doit maintenant budgétiser, identifier les contributions des partenaires et ensuite le signer par les collectivités et l'ensemble des départements qui sont concernés. Donc, troisième niveau, le niveau infra, c'est un petit peu les contrats spécifiques qui seront le cadre conventionnel de tous ces pôles qu'on veut créer, les nouveaux pôles urbains, ou bien les zones à restructurer, ou bien à rénover. Donc, trois niveaux. Donc, par rapport aux deux échelles niveau ville, infra-ville, c'est un petit peu le niveau opérationnel qui peut se faire, bien entendu, sans le cadre stratégique du niveau système urbain. Donc nous considérons, et ça a été un peu souligné comme ceci de la part des intervenants qui m'ont précédé, que c'est une démarche, c'est une politique qui ne peut se faire sans un certain nombre de mesures d'accompagnement dans le cadre d'un dispositif de gouvernance d'accompagnement que nous considérons indispensable. D'abord, la mise en place d'une approche globale d'intervention sur la nature urbaine, un fort engagement de l'État et des collectivités locales pour sa mise en œuvre durable, l'articulation avec les politiques publiques du développement intégré et du monde rural, enfin la mise en place d'outils juridiques, financiers, institutionnels et techniques. Nous considérons que c'est quand même incontournable pour la concrétisation de cette politique de la ville. C'est effectivement, comme cela a été souligné, une politique qui n'est pas l'apanage ni la seule compétence d'un département. C'est véritablement la ville a plusieurs fonctions et tous les acteurs, tous les départements ont une intervention sur ces territoires et donc toute politique de la ville ne peut se faire sans l'adhésion de tous les intervenants. Donc également nous considérons indispensable de mettre en place un dispositif de coordination de mise en œuvre au niveau central. Donc c'est un petit peu l'émanation de du dispositif de gouvernance globale qu'on a identifié pour l'accompagnement. Donc nous considérons qu'il faut une structure de coordination au niveau du chef de gouvernement qui veille à l'interministérialité. Donc c'est indispensable, c'est un petit peu une certaine mesure qui doit concrétiser. Nous connaissons un petit peu notre contexte, nous connaissons un petit peu la jalousie des départements par rapport à leurs compétences. Ce n'est pas évident aujourd'hui de travailler entre départements et convenir d'un projet de ville. Donc nous considérons qu'il doit y avoir une instance un peu de pilotage supérieur au niveau du chef de gouvernement qui doit piloter ce processus. Il faut un cadrage juridique de la politique de la ville. Il y a des interventions qui méritent, qui demandent, qui exigent des textes de loi pour un peu encadrer l'intervention. L'intervention est indispensable, c'est-à-dire le cadre juridique est indispensable avant toute politique de la ville. Donc il faut un cadre institutionnel d'opérationnalisation des programmes retenus propres à chaque territoire, des cadres institutionnels souples, une instance d'expertise dédiée à la politique de la ville et un mode de contractualisation renouvelé pour la mise en œuvre des programmes. Donc un mode un petit peu contraignant pour l'ensemble des intervenants pour qu'on puisse véritablement concrétiser les perspectives. Alors aujourd'hui, ça a été un petit peu soulevé par le président du Conseil national, comme quoi aujourd'hui il y a effectivement des projets, il y a une mobilisation, donc le ministère après cette phase un peu de concertation qui a duré pratiquement 6 mois, et s'est attelé et a mobilisé l'ensemble de ces instances, de ces représentations à l'échelle régionale et locale, pour qu'on puisse formaliser, bien entendu, avec les acteurs, des projets de ville. Donc aujourd'hui, on a une remontée pratiquement de plus de 40 projets de l'ensemble du territoire national sur lesquels
le ministère s'attelle et c'est vraiment